5 घंटे के अभियान में 2 दलछुट हाथी काबू किए गए हैं। अजय नदी पार कर बर्दवान से बीरभूम में प्रवेश किया। 2 वाघ हाथी अजय नदी पार कर पश्चिम बर्दवान से बीरभूम पहुंचे। जयदेव मोड़ के पास एक तालाब में खड़े मिले। स्थानीय लोगों की भीड़, सुबह से ही स्थानीय लोगों ने हाथियों को देखने के लिए वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। पुलिस और वन विभाग को स्थिति संभालने में काफी मुश्किल हुई। हाथियों को ट्रैंक्विलाइज किया गया और जयदेव मेला चलने के कारण क्षेत्र में काफी भीड़ थी और वन विभाग ने हाथियों को ट्रैंक्विलाइज कर नियंत्रित किया है। और घटनास्थल पर बीरभूम डीएफओ राहुल कुमार, बर्दवान डीएफओ संजीता शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। ये बांकुरा नॉर्थ एक्सपेक्ट करें वहीं से आया। ये जो राजबांध है उस तरफ मतलब हमारा जो ट्रैक था वो नॉन फॉरेस्ट एरिया तक तो हमने ट्रैक किया था। रात को 1 बजे के बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो हम भी लॉस द ट्रैक ऑफ द एलिफेंट। तो वो नॉन फॉरेस्ट एरिया से घुसकर राजबांध की तरफ से ये बर्धमान में घुसा था, काक्षा ब्लॉक में। हमें रात के 3 बजे तक तो इन्फॉर्मेशन था कि हमारे आउसग्राम एरिया में घूम रहा है, लेकिन उसके बाद फिर फॉगी कंडीशंस के कारण ये फटाफट से अजय रिवर को क्रॉस करके इधर आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब अच्छे से सब ऑपरेशन हो गया। तकलीफ नहीं था। इट्स अ वर्क ऑफ अ फॉरेस्टर, इट्स जॉब ऑफ अ फॉरेस्टर। ठीक है, तो यहाँ जो है बर्दवान जो है, ठीक है, बर्दवान के डीएफओ हमारे साथ। तो बेसिकली इट्स ऑल अ मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करके हमें सुबह में पता चला कि हाथी यहाँ आया है, तो जो हमारा ड्यू प्रोसेस है, ठीक है, उसको हमने फॉलो करके ट्रैंक्विलाइज किया है। ठीक सर, आप इसको कहाँ ले आए? अभी आप लोग इसके बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेट द इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम टॉप लेवल लीडरशिप, देन यू विल गेट टू नो। कितना टाइम लगा रेस्क्यू? रेस्क्यू हमारा करीब 5 आवर्स, ठीक है। 7 बजे से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। ऑपरेशन कल से ही है, इवन परसों से ही है, परसों रात से ही है, ठीक है। तो कल बर्दवान में था हाथी, अभी यहाँ पर है। नाउ वी हैव रिस्क्यूड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जॉब, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। कूच बिहार पुलिस के पिटाई से वृद्धा की मौत का आरोप है। आपको बता दें, सड़क जाम कर वृद्धा की मौत का आरोप लगाया। कूच बिहार के हरिन चोड़ा में पुलिस की पिटाई से अमिया बीबी नामक वृद्धा की मौत का आरोप लगा है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हुआ। 3 दिन पहले पुलिस वाहन चालक और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस की मारपीट का आरोप है और शुक्रवार रात को जांच के दौरान पुलिस ने एक परिवार के सदस्य को पीटा और 4 लोगों को हिरासत में लिया। सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया और शनिवार को मृतका के परिवार और स्थानीय लोगों ने राज्य सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। कोतवाली थाना पुलिस ने मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। দিদি, আপনার কি নাম? আমার নাম আফরোজা বেগম। আপনার ইমাম? আমার শাশুড়ি মা। আমার মা ওর মা। আপনার শ্বশুর কি হয়েছে? আমার শাশুড়ি মা। আপনার কি হয়? আমার মা হয়। আপনার কি নাম? আমার নাম মিনু পারভিন। মিনু পারভিন। আপনি ছিলেন তখন কি বাড়িতে? না, আমি রাতে 2টার সময় আসছিলাম। আমি তো বাড়িতে ছিলাম না। দিদি, আপনি ছিলেন বাড়িতে? বাদের রাস্তায় আমার ভাই ওখানে দোকানে করে, তোরসা টি হাউস, ওখানে ও দোকান খুলতে, সামনে একটা পুলিশের প্রাইভেট গাড়ি, উনি এসে গাড়ি দোকানের সামনে গাড়ি দিতেছিল। আমার ভাই বাধাতে দোকান খুলবে, বাধা দিতে গিয়ে আমার ভাইকে মারধর করে। সামান্য একটা ব্যাপার, গ্রামের ছেলেমেয়েরা যা মীমাংসা হয়, আমরা অত কিছু জানি না। কিন্তু হঠাৎ করে গতকাল রাত্রি 12টা 45 নাগাদ হঠাৎ করে 5-6টা পুলিশের গাড়ি আসে, মহিলা পুলিশ ছাড়াই। পুরুষ পুলিশ এসে আমার 3 ভাই আর এবং বাবাকে তুলে নিয়ে যায়, পুরো মারধর করে। আমার মা আটকাইতে গিয়ে আমার মাকে পুলিশ মারে। আমার ভাইয়ের বউ, ছোট ভাইয়ের বউ, উনি আটকাইতে, উনি পায়ে মাইরে পা ইয়ে করে দিছে। আর এবং আমার ছোট আরেকটা ভাইয়ের বউ, উনি প্রেগনেন্ট 9 মাসের, ওনাকে মাইরে অসুস্থ করে দিছে। এখন বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় আছে। আপনার মা কি স্পটেই মারা গেছে? স্পটে মারা গেছে আমার মা। আমরা ওই পুলিশের শাস্তি চাই এবং ওই পুলিশের 3 জন ড্রাইভার, সাগর, জান্নাত এবং ভূষণ, ওই 3 জনকার শাস্তি চাই এবং পুলিশের শাস্তি চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ওনারাকে আমাদের সামনে হাজির করবেন না, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত এত পদ অবরোধ উঠাবো না। আমরা ওই পুলিশের এবং ওই আসামি 3 জনকার শাস্তি চাই, ওদেরকে সামনে চাই। কতজন পুলিশ কর্মী এসেছিল? 5-6টা গাড়ি নিয়ে এসেছিল, কোনো মহিলা পুলিশ ছাড়াই। ঘর রাস্তার গেট সব ভাঙছে। धानतला पुलिस ने आडंग घाटा क्षेत्र की एक मसाला फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली हल्दी और अन्य मसाले बरामद किए हैं। गोपन सूचना के आधार पर शुक्रवार शाम को पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा और जहां चावल के पाउडर और रंग मिलाकर नकली हल्दी तैयार की जा रही थी।
হাতে ভেজাল কঠোর রানাঘাট জেলা পুলিশ কি পদক্ষেপ নিলেন এবার? আবার দেখুন, গতকাল কিছু সোর্স ইনফরমেশনে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, যাতে আমরা জানতে পারি যে আরংঘাটার বাবুপাড়া বলে একটা জায়গাতে কোনো একটা মিল, মানে হলুদ পেশানোর মিলের মধ্যে বেশ কিছু হলুদ এবং অন্যান্য মশলা বিভিন্ন রকম অ্যাডাল্টারেশন করা হচ্ছে। এই ইনফরমেশন পাওয়ার পর আমরা আরংঘাটা থানা, আরংঘাটা ফাঁড়ির পুলিশ এবং ধানতলা থানার এক্সট্রা কিছু ফোর্স দিয়ে একটা টিম তৈরি করে সেখানে আমরা রেড করি। রেডে গিয়ে সেখানে মিল ওনার, তার নাম দীপঙ্কর হালদার, ওর বাপ্পা, আরংঘাটা হাটপাড়াতে বাড়ি, তাকে সেখানে মানে রেড হ্যান্ডেড অবস্থাতে পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তার মিলের মধ্যে মানে বিভিন্ন রকম হলুদকে মানে মিক্সচার করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের জিনিস ওখানে পাওয়া যায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে কোনো কিছুরই সদুত্তর ঠিকমতো দিতে পারে না, এবং সেক্ষেত্রে তখন তার মিল সার্চ করে সেখান থেকে দেখা যায় ওখান থেকে প্রায় 380 কিলো কেজির মতো আমরা হলুদ পাউডার, 100 কেজির মতো চালের গুঁড়ো, 11 কেজির মতো ধনে পাউডার, প্রায় 43-44 কেজির মতো ভাজা চাল, মানে কিছু চালকে ভেজে ওখানে রাখা ছিল, সেগুলো পাওয়া যায়। প্রায় 50 থেকে প্রায় 51 কেজির মতো কিছু একদম মানে কালার পাওয়া যায়, লাল রঙের এক ধরনের কালার পাওয়া যায়। প্রায় 37 কেজির মতো আমরা টার্মারিক মানে হলুদ যেটা হয়, যেটা অরিজিনাল হলুদ, সেই হলুদ পাই। প্রায় 38 কেজির মতো কিছু মানে ধনে পাওয়া যায় এবং ডিজিটাল ওয়েইং মেশিন পায়। এই সমস্ত জিনিস নেওয়ার পর যে অবস্থায় পুরো প্রসেসটা, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এক্সামিন করে যখন আমরা জানতে পারি যে ওরা কীভাবে জিনিসটাকে তৈরি করছে। এখানে একটা জিনিস আপনাদের বলবো, মানে আমরা এখনও পর্যন্ত যে জিনিসটা জানতে পেরেছি, যেটা মানে জনস্বার্থে এই জিনিসটা জানাটাও খুব দরকার, ওনার কাছ থেকে আমরা দেখলাম প্রায় 100 কেজি যদি একটা হলুদ তৈরি করে, তার মধ্যে 40 কেজির মতো, 35 থেকে 40 কেজি অরিজিনাল হলুদ থাকে, আর 55 থেকে প্রায় 60 কেজির মতো চালের গুঁড়ো এবং বিভিন্ন গুঁড়ো থাকে, এবং 250 গ্রামের মতো রং ইউজ করে। সেই রংটা এতটাই স্ট্রং যেটা সাফিসিয়েন্ট এই 100 কেজি হলুদকে সেই কালার দেওয়ার মতো, এবং দেখার পর অরিজিনালি শনাক্ত করা খুব মুশকিল যে অরিজিনাল হলুদ কোনটা, সেই হলুদ কোনটা। শুধু হলুদই নয়, সেখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে ভাজা চালকে গুঁড়ো করে জিরের মধ্যে মেশানো হচ্ছে, তাতেও ঠিক তাই। আমরা দেখলাম প্রায় 30 কেজি বস্তা হয় জিরে, তার মধ্যে প্রায় 5 থেকে 8 কেজির মতো অরিজিনাল জিরে থাকে, বাকি সেই চাল ভাজাকে ভেজে নিয়ে কালারটা সিমিলার চলেছে সেটা তার মধ্যে মেশানো হচ্ছে। তো এইরকম ধনের গুঁড়ো, তো এই জিনিসগুলো পাই, এবং সবচেয়ে যেটা হরিবেল জিনিস, সেই জিনিসগুলো ওনার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির পাউচে করে সেটাকে দোকানে বাজারজাতও করা হচ্ছে। তো আমরা সেই ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করেছি, তাকে রিমান্ডে নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে এটার উপর আরও ফার্দার আমরা ইনভেস্টিগেশন করব, এবং আরও এই চক্রে আরও কারা কারা জড়িত আছে তাদের উপর আরও কড়া অ্যাকশন নেওয়া। এর উপর আমরা মানে সেই যথাযোগ্য ধারাতে কেসও রুজু করেছি, এবং আজকে আমরা কোর্ট ফরওয়ার্ড করে তাকে রিমান্ডে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্যার, কতদিন রিমান্ডে নেবেন? আমরা তো পে করেছি ম্যাক্সিমাম দিনের জন্য, তার পরবর্তীকালে দিন দেখে বা ইনভেস্টিগেশনও বেস করে আরও মানে আমরা পুরো ডিউরেশনটাই আমাদের দরকার হতে পারে, এটা আমাদের তদন্ত। खबर आसनसोल से है। नूनी मोड़ पर बीजेपी ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और प्रशासन की निष्क्रियता और क्षेत्र में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सड़क अवरुद्ध की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का नेतृत्व अरिजीत रॉय ने किया और 1 घंटे तक नूनी मोड़ पर यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया। बीजेपी ने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और अपराधों की निगरानी मुश्किल हो गई। नूनी मोड़ से लेकर जुबली मोड़ तक राना कूड़ा घाट तक की सड़कों की हालत दयनीय है। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है। ट्रकों में भारी ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। बीजेपी ने प्रशासन से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে শো অফ করে চালাচ্ছে মানুষকে ভাওতা দিয়ে, আর কিছু মানুষকে ভাতা দিয়ে শুধু যেভাবে বোঝাচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ নেই। কোথার থেকে হবে? ওনারা বলুক ট্রাফিকের অত আছে ম্যান পাওয়ার, সিভিক গুলোকে দিয়ে ট্রাফিক করায়, যাদের কোনো অধিকার নেই। আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন তাদের এখতিয়ার নেই। দেখবেন তাদের অ্যাক্টিভনেস, যখন সাধারণ মানুষ যায় পেছনে মহিলা বসে আছে আটকে দিল, বেআইনিভাবে চালান কাটছে। মমতা ব্যানার্জিকে টাকা পাঠাতে হবে, ভাড়ে মা ভবানী এই সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং সিভিকগুলোকে দিয়ে মানুষকে হয়রানি করছে। সেই সমস্ত সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানি শিকার না হয়, প্রকৃত কাজ হয়, তার জন্য আমাদের আন্দোলন।
আজকে কতক্ষণ রাস্তা অবরোধ হয়েছে? আমাদের 1 ঘন্টার কাছাকাছি হয়েছে। দেখছেন এরা কিভাবে বলপূর্বক যেভাবে দলটা চলে পুলিশ প্রশাসনকে ক্ষমতায় লাগিয়ে শুধু গা জোরানি করে আন্দোলনকে দাবাচ্ছে। কিন্তু এলাকার মানুষ দেখছে এই আন্দোলন চলবে, আর যদি দুর্ঘটনা না কমানো যায় কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর বিপদ আছে, এইটুকু আমি বলতে চাই প্রশাসনকে। सज्जाद के एनकाउंटर से जुड़ी ये खबर है। एडीजी जावेद शमीम का बयान सामने आया है। सज्जाद के फरार होने पर स्पेशल टीम बनाई गई। बांग्लादेश भागने की कोशिश में उसे पकड़ा गया। उसने 3-4 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। सज्जाद को 3 गोलियां लगी, अस्पताल में मौत हो गई है। हथियार और उसके साथी की तलाश जारी है। घटना में 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। महिला की मौत पर सफाई कोच बिहार में महिला की पिटाई से मौत का आरोप झूठा है और ड्राइवरों के झगड़े के बाद मौत हुई है। पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस का पक्ष आत्मरक्षा में कार्यवाही का अधिकार है। एनकाउंटर पहले भी हुए हैं। सभी कार्य पेशेवर तरीके से किए जा रहे हैं। এবং প্রফেশনালি বারে বারে যেটা ওয়ার্ড ইউজ করছি, দ্য প্রফেশনাল থিং। প্রফেশনালি অ্যাজ আ পুলিশম্যান, এভরি পুলিশম্যান ইজ টট টু ইউজ আ ওয়েপন। কখন করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, সেটা আইনত লেট ডাউন আছে এবং সেটাকে বিধিসম্মত করে মেনে যেন কাজকর্ম করা হয়, সেটাই আমাদের প্রয়াস থাকে এবং সেটাই করা হবে। কিন্তু ক্রিমিনালস এর প্রতি জিরো টলারেন্স অবভিয়াসলি আমি বারে বারে বলার চেষ্টা করছি সেটা আছে এবং আমরা বদ্ধপরিকর যে করতে হবে এবং ক্রিমিনালসদের যেটা যাতে আমি যেভাবে করে বেরিয়ে যাবো বা সেটা নেই লিগালি। এবং লিগালি যেটা বললাম 10 বছর ফাঁসি মানে ফাঁসি সাজাও হতে পারে, 10 বছর জেলও হতে পারে, লাইফ সেন্টেন্স হতে পারে এবং কয়েকটা যেটা সেলডম কেস যেখানে হয়, যেখানে একটা চান্স হয়ে যায় যে সামনে যদি কেউ গুলি চালিয়ে দেবে, সেটা পুলিশের রাইট আছে এবং সেটা এই কেসে যেটা এনকাউন্টার হয়েছে। বাট আই এম ট্রাইং টু এগেইন টেল ইউ দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট কেস। এর আগেও আছে। অ্যাজ এ এসডিপি অলসো আমি যখন অ্যাডিশনাল এসপি দার্জিলিং ছিলাম তখনও একটা এনকাউন্টার হয়েছে, আপনি জানেন, 3 কাটারি। সো এটা না যে এখানে বেঙ্গলে এনকাউন্টার হয় না বা এটা ফার্স্ট আছে। সো বাট এটা অবভিয়াসলি খুব কাছাকাছি হয়ে গেছে বলে আপনারা হয়তো ভাবছেন সে ব্যাপার। না না, যে জিআর যে অফিসার আছে, অবভিয়াসলি দি অফিসার কনসার্ন যে আছেন সেরকম অ্যাকশন হয়েছে। যেটা বললাম যে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন স্টার্ট করা হবে এবং তারপরে যেখানে যাদের গাফিলতি দেখা হবে উইল টেক অ্যাকশন অন দ্যাট। তো ইটস নট দ্যাট শুধু আমাদের নিজেরাও আমরা উই আর ক্রিটিক্যাল, সেলফ ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট আর যেখানে আমাদের গাফিলতি থাকবে সেটাও আমাদের অ্যাকশন হবে। যেটা কুচবিহারে যেমন আজকে যেটা আপনি রেজ করেছেন, যদি মনে হয় সেখানে কোনো রকম পুলিশের তরফ থেকে কোনো বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন হবে এগেইনস্ট অল পারসনস হু ইনভলভড। কিন্তু দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে। না দেখুন, ওটা তো একটা জেনারেলতে চলে যায়। অবভিয়াসলি প্রচুর আর্ম সিজার হয়েছে। আপনারা যদি দেখেন প্রচন্ড, এবং এভরি মান্থ উই হ্যাভ স্পেশাল রেটস কনসেন্ট্রেটিং অন আর্মস অ্যান্ড অ্যামিনেশন। এবং আমাদের যদি পরে হয় কোনোদিন আপনার ফিগার্স যেদিন হবে, আমাদের এডিজি সাউথ বেঙ্গল সাহেব আপনাদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা বলেন, দরকার হলে উইল শেয়ার ইউ দ্য ফিগার যেটা আমাদের হচ্ছে। প্রচুর ড্রাইভ চলছে। অবভিয়াসলি উই অ্যালার্ট টু ইট অ্যান্ড উইল এনশিওর দ্যাট যেভাবে হোক, যেটা বললাম ক্রিমিনাল ক্রাইম ওয়েপন্স আর্ম সেই সফলতা আছে কিনা। পরপর 4টে কেসে ডেথ সেন্টেন্স এবং এভরি কেস আরো শর্টের ডিউরেশন হয়েছে। আপনি যদি দেখেন মাটিগারা আমাদের প্রায় 1 বছর লেগেছিল, তারপরে আমাদের জয়নগর কেস, তারপর ফারাক্কা কেস, এবং এখানে তো আপনারা জানেন 54 দিন, টোটাল 52 দিনের ভেতরে জাজমেন্ট পাস হয় এবং 54 দিনে সেন্টেন্সিং হয়েছে। সো উইল ট্রাই টু এনশিওর যে যারা দোষী, যারা এমন কিছু করেন যেটা খুবই মানে সোসাইটি অবভিয়াসলি দে হ্যাভ টু প্রোটেক্ট দ্য সোসাইটি, এবং সোসাইটির ভেতর পুলিশও একটা পার্ট। সো পুলিশম্যান অলসো পার্ট অফ সোসাইটি, আপনারা এভরি ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট অফ সোসাইটি। এবং যারা কোনো এরকম হিনাস ক্রাইম করবে বা হিনাস কাজ করবে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ উইল অ্যাক্ট ইন আ ভেরি প্রফেশনাল ম্যানার, ইন আ ভেরি টাফ ম্যানার টু এনশিওর দ্যাট দ্য পাবলিক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, যারা কমন লোক আছেন তারা সুরক্ষিত ফিল করেন এবং যারা দোষ করেন তাদের যেন কঠোরতম শাস্তি হয় সে ব্যবস্থাটা করার জন্য। এবং উই আর পার্ট অফ দি জুডিশিয়াল সিস্টেম, আমাদেরই পুরো এই প্রসিকিউশন উই আর পার্ট অফ দি সিস্টেম। আমাদের তরফ থেকে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে we are able to do the best to our abilities and ensure that justice is done. Because justice is the end word. যারা ভিকটিম হন তাদের জন্য জাস্টিস হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এবং আমরা চেষ্টা করেছি যতটা রিসেন্ট পাস্টে আমরা যে কেসগুলো বললাম যাতে জাস্টিস পান ভিকটিম এবং ভিকটিমের ফ্যামিলি এবং সোসাইটি অ্যাট লার্জ, সেটাই আমাদের চেষ্টা থাকে, সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি।
झारग्राम ब्लॉक के टांगिया इलाके में एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक को शुक्रवार शाम घूमते हुए देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे झारग्राम थाने ले जाकर पूछताछ की। युवक की पहचान सूरज मंडल के रूप में हुई है, जो हावड़ा जिले के अलुबेड़िया थाना क्षेत्र के जीरापाड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया। शनिवार सुबह उसकी मां विशाखा मंडल और परिवार के अन्य सदस्य थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने सूरज को उनके सुपुर्द कर दिया। मां ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। কি নাম আপনার? বিশাখা মণ্ডল। আপনার বাড়ি? বাড়ি জিরাপুর। আপনার ছেলের নাম কি? সুরজ মণ্ডল। কবে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছিল? 3 দিন। কিভাবে বেরিয়ে গেছে? আমি মা গিয়ে পালিয়ে এসেছি। কি ওর কি একটু সমস্যা রয়েছে? তো আপনারা কিভাবে জানতে পারলেন? হ্যাঁ, খুঁজে পাইনি অনেকদিন বাদে, তারপরে এখানে থানাতে থেকে একটু ফোন করেছে। ফোন করতে একটু ভয় পাচ্ছিল, তারপর আবার ফোন করতে বললো। এখানে একটা ছেলেকে ধরে রেখেছে বাইকে, ফোন করতে আবার আমরা এসেছি নিয়ে যাওয়া বলে থানাতে ধরে রেখেছে বলতে আবার এসেছি। মানে আপনার ছেলে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে আপনারা ওখানে থানাতে অভিযোগ করেছিলেন? না। তাহলে কিভাবে জানতে পারলেন? এখান থেকে ফোন করেছে এই থানা থেকে। পুলিশই ফোন করেছে? কিভাবে আপনাদের ঠিকানা পেলো? ওই ফোন করতে আমার ছেলে নাম্বার হচ্ছে জানে, সেই নাম্বারটা ফোন করতে আমার ভাই আবার বলতে আমি আবার সেই নাম্বারটা নিয়ে আবার ফোন করেছি। কি বলবেন আপনারা এই যে পুলিশ তৎপরভাবে খুঁজে দিল? পুলিশকে ধন্যবাদ দিই, আমার ছেলেকে খুঁজে দিয়েছে, এটাই পুলিশ ঘুরে পেয়েছি। কি নাম আপনার? বিশাখা মণ্ডল। जलपाईगुड़ी में केंद्रीय मंत्री का ममता सरकार पर हमला देखने को मिला। बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन देना बंद करें। जलपाईगुड़ी में आयोजित भाजपा के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन देना बंद करें ये कहा। उनके घुसपैठ के कारण हमारे देश के नागरिक अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। ये बयान राज्य में बढ़ती घुसपैठ और इससे जुड़े सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर केंद्रित था। जाकर के आपके पश्चिम बंगाल तक आ जाते हैं, आपके पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरे देश में आ जाते हैं और हमारे यहाँ के नागरिकों का हक छीनने का काम करते हैं। तब मैंने उस पश्चिम बंगाल बॉर्डर की सीमाओं को देखा और बॉर्डर को देखकर के मैं कहना चाहता हूं इस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से कि उन घुसपैठियों को रोकिए, इनको ज्यादा सहन मत दीजिए। तब मैं आज का जो कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूं। हम सब जानते हैं देश आजाद होने के बाद सियालदह सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया है। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। मामले में सरकारी वकीलों अमर्त्य दे और राजीव हालदार ने कोर्ट में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ठोस दलीलें पेश की। उन्होंने कहा ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर हुए अपराध का नहीं है, बल्कि ये समाज की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक संदेश है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत जल्द ही इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। इस घटना में समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ाई में नई रोशनी डाली है। पीड़िता के परिवार और समर्थकों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि सजा से समाज में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। কোর্ট সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং যেই সেকশনে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সেকশন 64 অফ বিএনএস, সেকশন 66 অ্যান্ড সেকশন 103 অফ বিএনএস এবং এটার যে সেন্টেন্সিং পার্টটা সেটা সোমবার দুপুর 12:30 থেকে শুরু হবে। সঞ্জয় রায়কে শেষবারের মতো বলতে দেওয়া হবে এবং সাবসিকুয়েন্টলি তারপরে সেন্টেন্সিং পার্টটা করতে
দেখুন, আমাদের যা যা মনে হওয়ার পার্ট সেটা আমরা আমাদের ওরাল আর্গুমেন্টসে বলেছি। এবার বাকিটা যে জাজমেন্ট বেরোলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের যে পার্টে ওরাল আর্গুমেন্ট হয়েছে সেই পার্টগুলো কিভাবে দেখুন, কোর্টও তো রিফ্লেক্ট করেছে যে ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি যারা ছিল তাদের বেশ কিছু ভুল ছিল এবং তাদের কিছু জিনিসে তাদের ল্যাচেসের ওপরে কোর্ট সেটা হাইলাইট করেছে এবং সেটা বলেছে কোর্ট যে আমরা আমাদের কোর্ট বলেছে যে জাজমেন্টের কপিতে সেটা রিফ্লেক্টেড থাকবে। এবার সেটা জাজমেন্টের কপি পাওয়ার পরে সেটা বলতে পারবো। সঞ্জয় রায়ের যেটা বক্তব্য ছিল যে একটা গলায় রুদ্রাক্ষর মালা নিয়ে, কিন্তু যে রুদ্রাক্ষর মালা বেসিসে সঞ্জয় রায়ের বক্তব্য, সেই রুদ্রাক্ষর মালার পার্টটা কোনোভাবেই ক্রস এক্সামিনেশনে আসেনি এভিডেন্সে, এবং যেটা কেউ 351 মানে যেটা তার নিজের বক্তব্যের সময় বলবে সেই পার্টে বা যেটা আর্গুমেন্টে বলবে সেইটা দ্যাট হ্যাজ টু বি করোবোরেটেড বাই এভিডেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 351, কিন্তু সেটা কোনোটাই ওদের ডিফেন্স কাউন্সিল তুলে ধরতে পারেনি। আজকে পরিবারের পক্ষ থেকে যেই 42টা তাকে উত্তর দেবে একটু বলবেন? এক এক করে বলছে একজন করে বলুন, তার উত্তরটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আজকে যেইটা দেওয়া হয়েছে, আজকে শুধুমাত্র তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাকি যেই প্রশ্নগুলো আপনি বলছেন 42টা প্রশ্ন, সেই প্রশ্নটা যেই উত্তর, সেই উত্তরগুলো যেই সোমবার দিনকে যেই জাজমেন্ট দেবেন উনি, সেই জাজমেন্টের কপিতে সেইটার উল্লেখ থাকবে। এবং আজকে জজ সাহেব উনি যেই রায়টা দিতে চলেছেন, যে জাজমেন্ট বা সেন্টেন্সিংটা দিতে চলেছেন, সেখানে উনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন উনি কতগুলো ভাগে সেটাকে ভাগ করেছে। তার মধ্যে একখানা ভাগ রয়েছে যেইখানেতে জজ সাহেব বলেছেন যে যেই প্রশ্নগুলো নির্যাতিতার বাবা মায়ের তরফ থেকে কোর্টের সামনে আমরা আর্গুমেন্টে তুলে ধরেছি, সেইখানে তার উত্তর উনি দিয়েছেন, এবং বাকি যেই জাজমেন্টের পার্টটা আছে সেইখানে তার উল্লেখ থাকবে। তো আমরা আশাবাদী যেই প্রশ্নগুলো ওনাদের মনে এসছে এবং আমরা যারা আইনজীবী দাঁড়িয়েছি আমাদের মনে এসছে, আমরা সেটা জমা করেছিলাম আর্গুমেন্টে, সেই আর্গুমেন্টের উত্তরগুলো ওনার জাজমেন্টে থাকবে এবং উনি সেটা ক্যাটেগরিক্যালি উনি আজকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা আশাবাদী আমরা সব প্রশ্নের উত্তর পাবো, তখন আপনাদের সেটা জানিয়ে দেবো। আজকে শুধু আজকে বলে নয়, প্রথম থেকেই আমি বলে দিচ্ছি, আজকে সঞ্জয়ের বক্তব্য আমি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নই, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে এবং প্রচুর লোক আছে যারা ফাঁসিয়েছে, আমি নির্দোষ, আমি কিছু করিনি। এবং ওনার বক্তব্য রয়েছে যে আইএসরা জানেন, আইপিএসরা জানেন, ওনার বক্তব্য রয়েছে যে মোটমাট শীর্ষ যারা রয়েছেন, যারা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা যারা এই পুলিশ মহল থেকে এবং ডাক্তার মহল থেকে এবং যারা যারা রয়েছে তারা সবাই জানে, এই বক্তব্যটা উনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, প্রথম থেকেই এই সঞ্জয়ের এই বক্তব্যটা বলে যাচ্ছে যে অনেকে জড়িয়ে রয়েছে, আমি সব কিছু বলবো। ওনাকে 351 বিএনএসএস যখন বলতে দেওয়া হয়, ওনাকে জজ সাহেব 104টি প্রশ্ন তুলে ধরে, সেই 104টি প্রশ্নের উত্তরের পরে এটা ছাড়াও ওকে বলা হয় তোমার যা বক্তব্য তুমি কোর্টের কাছে প্রথম দিনকে এসেই বলেছো যে আমি আমার বক্তব্যটা বলতে চাই, আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। তখন জজ সাহেব বলে তুমি এখন আমাকে বলো। তখন এমন কিছু সে বলতে পারেনি যেটাও এতদিন ধরে বলে আসছে, এতদিন ধরে ওনার অভিযোগ যে ওকে ফাঁসানো হয়েছে, সেই মর্মে ওর তরফ থেকে বা ওর আইনজীবীর তরফ থেকে কোনো রকম এভিডেন্স আসেনি যেটা করোবোরেট করে ওনার বক্তব্যকে সাপোর্ট করা যায়। না, কোনো কাউকে স্পেসিফিক কাউকে দোষ দিয়ে বলেনি, ওর একটাই বক্তব্য আমি নির্দোষ, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে এবং সবাই জানে, এই বক্তব্যটা রয়েছে। কিন্তু এইখানেতে যখন আর্গুমেন্টে বলা হয় বা তারপরে বলা হয় একটা কেসের বিচার পেতে গেলে বিচারের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এভিডেন্স। এভিডেন্সে কোনো রকম তার আইনজীবী তারা কোনো কিছু তথ্য তুলে ধরতে পারেনি। আর আমরা যেই আর্গুমেন্ট সাবমিট করেছি, আমরা একটা ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য এগোবো, কেন সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট এখনো শেষ হয়নি, তো কেসটা কিন্তু আজকে শেষ নয়। আগামী দিনে
আরও তথ্য আশা করি উঠে আসবে এবং যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের আমরা সর্বোচ্চ সাজা। तिलोत्मा के पिता ने कहा कि पहले दिन से ही तथ्य प्रमाण छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमें न्याय और सीबीआई पर पूरा भरोसा है। घटना में जुड़े सभी अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। এই যে কালকে বলছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছিলেন, স্বাস্থ্য সচিবের কথা বলছিলেন, এরা সমস্ত কর্তব্যে গাফিলতি এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে পর্যন্ত বলেছেন রাত্রি 2টো পর্যন্ত জেগে এই বিষয়টাকে মনিটরিং করেছে। ওনার কি এত ইন্টারেস্ট ছিল সেটাই আমরা জানতে চাই। কি মনে হচ্ছে কোনো হিডিন হয়েছে, হ্যাঁ কোনো কিছু লুকানো হয়েছে? অবশ্যই লুকানো হয়েছে। লুকানো না হলে তো এতদিন আমার মেয়ে সঠিক যারা যারা অপরাধ করে সবাই সামনে চলে আসে। তথ্য প্রমাণ তো লোপাট হয়েছে, সিবিআই স্বীকারই করেছে। ক্যালকাটা পুলিশ যে করবে সে তো স্বীকার করবে না। বাকি দোষীরা কোথায় সেটা সিবিআই এর উপরে আমরা হাইকোর্টে মামলা করেছি, সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছি। বলছি যে अच्छा हम लोगों का कोई दावी नहीं है, जो जज अच्छा समझेगा वही राय देंगे। বলছি কি শুধু তো সঞ্জয় রিওলা, বাকিরা তো সব আসবে। আপনারা দেখুন, আপনারা সঙ্গে থাকুন। আপনারা যেভাবে প্রথম দিন থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন সবাই সামনে আসবে, সব অপরাধীদের সামনে আসবে এবং সঠিক বিচার আমরা পাবো। सलानपुर क्षेत्र के बंजेमारी कोयला खदान एजेंट कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें ज्ञापन सौंपा गया है। आसनसोल के सलानपुर क्षेत्र के बंजेमारी कोयला खदान के एजेंट कार्यालय के सामने तेंदुआ क्षेत्र के निवासियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में क्षेत्र के सभी घरों में मुफ्त बिजली सेवा, क्षेत्र के लोगों के लिए अस्पताल की सुविधा, खेल के मैदान का विकास या सुधार और गांव के शमशान घाट का जीर्णोद्धार शामिल है। प्रदर्शन के बाद उन्होंने अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। আমাদের কিছু তেন্দুয়া গ্রাম এবং আশেপাশে এলাকার কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে, তো তার মধ্যে 1 নম্বর আছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই ফ্রি করতে হবে এবং আমাদের স্ট্রিট লাইট রাস্তা এবং গ্রামের ভেতরে ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমাদের যে প্লেগ্রাউন্ড আছে জঘন্য অবস্থা, সেই প্লেগ্রাউন্ডের খেলার উপযুক্ত করে তুলতে হবে। আর আমাদের বার্নিং ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, সেখানে কোনো জল নেই, কোনো লাইট নেই, নোংরা আবর্জনায় ভর্তি থাকে, সেই জায়গায় সংস্কার করতে হবে। এবং আমাদের যে হেলথের ফেসিলিটি, আমাদের এইটা এক সময় ছিল হসপিটাল। আমাদের তেন্দুয়া গ্রামের জায়গা দিয়ে এই কারণে জায়গা দেওয়া হয়েছিল হসপিটাল করার জন্য, কিন্তু অফিস করার জন্য নয়। সুতরাং আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি মানে এটা হসপিটাল হোক, তো সেই আমাদের হসপিটালিটি আমাদের যেন দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থাটা যেন করে। এবং তার আরেকটা ব্যবস্থা আছে, আমাদের প্রত্যেক দিন তেন্দুয়া মোড়ে কিন্তু জাম লেগে যাচ্ছে, তো সেইটা যেন না হয়। কলিয়ারির গাড়ি যাচ্ছে এবং এমন জঘন্যভাবে জাম লাগছে, সেই জামটা যেন না হয় সেই ব্যবস্থাটাও করতে হবে। এবং রাস্তার মধ্যে প্রত্যেক দিন দুবেলা রাস্তা যাতে নোংরা ধুলোবালি না ওঠে তার জন্য জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে আমরা সকলে আজকে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা কি ডেপুটেশন দিলেন? কোনো ডেপুটিতে আমরা মাস পিটিশন দিয়েছি। কি আশ্বাস পেলেন? হ্যাঁ, ওনাদেরকে আমরা 1 সপ্তাহ টাইম দিয়েছি। 1 সপ্তাহের মধ্যে ওনারা বলেছেন জানাবেন। এখানে সুজন মাহাতো ম্যানেজার ছিলেন, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে এবং পার্সোনাল ম্যানেজার আদিত্য কুমার, ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিশ্বজিৎ মাঝি।